Good morning to one and all who have gathered here on the same platform of FX family. And also, I convey my heartfelt thanks to the director of RKS FX Institute of English, who has always given me a nice opportunity of sharing my thoughts with you all. It's really an opportunity. And sometimes I think whether I deserve it or not, but I think I deserve it. Why I have some sort of explanation for it. Why I deserve it means why I deserve to share my thoughts with you all because I have some experience, life experience, and also that's one thing. And the other part is really I'm concerned. Just now your sir Ravikant sir told I'm concerned. And I have a great urge and I have a great desire to develop the mental status of the students, mental status of the youth. And I have a strong desire to make them aware of things, so many things in life. So, some people consider that life is a battle to fight with. Some consider that life is a playground to play, and some people consider life is a puzzle to solve, and some people consider that life is an art form to enjoy, to participate. So every definition has its own value, and when you find some challenges of life in life, or when you go through all these challenges, you have to use all these definitions when you face that problem, when you consider it problem. But according to the learned man, academicians, what they are telling, don't consider anything is a problem. Just perceive, observe, and you will find the way to solve it. You can simply go through that problem. If you consider that it is a big problem, it remains big and big. It becomes more bigger and bigger. This is the way we are getting some advice and also some suggestions from the great people, learned people like that. So nowadays you are getting more information from YouTube's, from WhatsApp, and because of quick technology, because of all these opportunities we are getting in the modern days, we are more. We have the opportunity of wearing more things comparing to the previous people, previous generations. They had only a radio. They had only some elder people at home. But it was a great opportunity, undoubtedly. But all were may not that much educated to explain you to solve your problems. They might not be more capable of solving your problems. But nowadays, you can get information from many things. You can get information from many people. So you're lucky. In one way, I can say this is a era of information. You can get any sort of information. What is the difference between information and knowledge and wisdom? Information is we can get information from books, from people. We can get information from learned people by attending their seminars, participating in meetings, and also having good satsangacham, good company. You can get information, and also you can get information from books also, and that becomes knowledge. So you will have an idea about that information. You can exchange your ideas, and also then you will have some idea that idea becomes some knowledge. That means you have some knowledge about so many things, not just about your technical courses, not about your, but also life skills. You can get more information, and that turns as knowledge, and people may call you a knowledgeable person. The student is having much knowledge. But how can this knowledge turns as wisdom? Wisdom. What is the difference between knowledge and wisdom? Suppose if you are a knowledgeable person, you have much information in your hand, that means you have a light.
You can dispel the darkness with that light. But if you do not have wisdom, you don't use that light. You're keeping that light aside. The torch, you kept that torch somewhere. When situation comes, you don't use it. You will be still in darkness, though having much information or knowledge. Why people are making many mistakes nowadays? You are good. You will understand by watching news and papers. Also, you will come to know that even educated people are committing crimes. Some youngsters commit suicide and commit many crimes. Do you know that they also went through many sessions in their youth? They also went through many books. They have read many books. They have listened to the many people's talks, but still they cannot behave wisely. They always behave unwisely. Why they fail? Because this information and knowledge can never turn into wisdom. Wisdom means, so education without implementation becomes just an entertainment. We are entertaining ourselves, not reflecting through our behavior. We entertain ourselves just by watching, just like watching a movie, watching cricket play, or spending some good time with friends, or reading a casual book, or watching a TV serial like that. Education also become an entertainment for many people. It's a kind of entertainment, but it's not entertainment. It should pay way to wisdom. Why we require wisdom? Why we need wisdom? What if you do not develop our personality? If you do not grow to higher levels of mental stature, what happens? Why do we require all these things, all these sessions? What happens? You are having still now at present, some of you all having some little problems, some challenges. How to get through my examination, how to cultivate good habits, how to overcome my deficiency in English, how to have a good rapport with my dad, how to convince my mother, how to get what I want in life. These are the having small challenges you might be having. Am I right? Am I right? Don't you have? Don't you have clarity about your wishes, your dreams, and everything? So this is the first step. I'm also advising some of the parents of the students. I'm also asking, seeking their attention to this. Why? Because first of all, there are the two parts of this program. Our given topic is youth are guided or misguided. So youth and guidance. So this means youth require guidance. Youth needs some sort of guidance. So guidance will be provided all the time. Without guidance, no child can go to school. Definitely guidance is given. But what sort of guidance we still require? ఎలాంటి గైడెన్స్ మనకి ఇంకా కావాలి? ఎలాంటి గైడెన్స్ వల్ల మనం ఇంకా కంఫర్టబుల్గా జీవించగలుగుతాం? ఎలాంటి గైడెన్స్ వల్ల మనం కోరుకున్నవి జీవితంలో సాధించగలుగుతాం? ఇది మనకి చాలా ముఖ్యం. ఎవరిస్తారు ఈ గైడెన్స్? ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు గైడెన్స్? వాట్ ఈస్ దిస్ గైడెన్స్? వాట్ ఈస్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్డ్ గైడెన్స్? గైడెన్స్ అంటే ఏమిటి? గైడెన్స్ అంటే నీకు దారి చూపించడం. నాట్ దట్ ట్రస్టింగ్ ఆల్ దేర్ ఐడియాస్ ఆన్ యువర్ హెడ్. నీ వ్యక్తిత్వాన్ని లేకుండా చేసేసి వాళ్ళ ఐడియాస్ అన్ని మన నెత్తి మీద రుద్దేయడానికి గైడెన్స్ అనరు. హెల్పింగ్ టు గ్రో నార్మల్లీ, హెల్దీలీ, చక్కగా. ఒక చెట్టుకు ఒక మొక్క గులాబీ పువ్వు చక్కగా వికసిస్తుంది. మనం దాన్ని తాడుతో లాగేసి ఇంకొక స్తంభానికి కట్టేయటం కాదు కదా గైడెన్స్ అంటే. గైడెన్స్ అంటే నరిష్మెంట్ ఇవ్వటం. గైడెన్స్ అంటే ఎరువేసి దానికి నీళ్లు పోసి చక్కగా సూర్యరశ్మి వచ్చేలాగా చేసి దాన్ని అంతటగా అది వికసించేలాగా చేసి మనం సాక్షిగా పక్క నుండి చూడడాన్ని గైడెన్స్ అంటారు.
అటు అటు ఇటు పడిపోతుంటే, ఏ వర్షానికో అటు ఇటు పడిపోతుంటే పడిపోకుండా దానికి ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చి కొంతకాలం ఇచ్చి అవి చూడనివి తెలియనివి తెలిసేలాగా చేయటం, అవేర్నెస్ ఇవ్వటం అనేది గైడెన్స్ అనమాట. ఇది అందరూ తల్లిదండ్రులు ఇస్తున్నారు. ఇవ్వకపోతే మనం స్కూల్కి వెళ్ళాం, కాలేజీలకు వెళ్ళాం, ఇలా ఉండం, ఇక్కడ గ్యాదర్ అవ్వం, ఇలా మాట్లాడుకోం, ఇలా ఒక కామన్ ఒక టేస్ట్ అనేది మనకి డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఇచ్చారు, బాగానే ఉంది, కానీ ఇంకా ఏదో వెళ్తుంది మన అందరి మనసులో. ఇంకా ఏవో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనందరికీ. పేరెంట్స్కి ఉన్నాయి కొన్ని డ్రీమ్స్, మీకు వేరే డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. యువర్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్స్ పర్సనాలిటీ, యువర్ మదర్స్ పర్సనాలిటీ. ఈచ్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్. ప్రతి ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ యూనిక్. మీకు ప్రతి ఈ వ్యక్తి వాళ్ళగా ఇండివిజువల్ అన్న పదంలోనే ఒక ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తులు అనమాట. కామన్గా అన్ని కలిపేయడానికి వీల్లేదు. ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంది, అందరికీ ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని మనం గుర్తించి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి దారి చూపించి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకునేటట్టుగా మనం చేయటమే పేరెంట్స్ యొక్క బాధ్యత. అంటే ఎలా మేడం? You might be having some questions also. You can ask me any question. You can speak in Telugu and English. The very purpose of my coming here is to share my life experience. ఇప్పుడు తను ఇందాక రవి చెప్పాడు, నాకు 2 అబ్బాయిలు ఉన్నారు, వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు బాగా లైఫ్లో. మనకి ఒక గృహస్థాశ్రమం ఉంది, మనం దాంట్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు దాని బాధ్యతను మనం స్వీకరించాం. మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ఏజ్డ్ పీపుల్. ఆ ఏజ్డ్ పీపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఫ్యామిలీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. It's a powerful institution in India. Not only in India, it is a wonderful institution in the world itself. కాబట్టి దాంట్లో మన అందరి వ్యక్తుల్ని మనం చూసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటం ఉన్నారు, ప్రొఫెషన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ మనం బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు వి ఫీల్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ అంత తేలికైన నడకేం కాదు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ రిమైన్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కన్సిడర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నీకు ఒక ఎదురైన దాన్ని నువ్వు ఎలా తప్పించుకుంటావు, పక్కకి ఎలా వెళ్తావు, లేకపోతే ఎదిరించి ఎలా వెళ్తావు? ఇక్కడ ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ ఎ బూన్, ఒక వరం అనమాట. జీవితం అనేది చక్కగా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన వరం. మనం చక్కగా పుట్టాం, కళ్ళు కాళ్ళు చేతులు, ఆలోచించే శక్తి, మనస్సు, స్పందించే హృదయం, వీటన్నిటితోటి మనం చక్కగా పుట్టాం. కాబట్టి మన జీవితాన్ని నడవడానికి ముందు వెళ్తున్నాం. మనం అందరూ కలిసి ఒక టెంపుల్కి ముందు వెళ్ళిపోయారు, ఒక బ్యాచ్, వెనకాల కొంతమంది బ్యాచ్ వెళ్తున్నారు. ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళు వెనకాల వెళ్ళిన వాళ్ళకి కొన్ని చెప్తూ పోతూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్ సింపుల్. దిస్ నాట్ లెక్చర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ డిస్కషన్. మనందరం చేసుకునేది ఒక డిస్కషన్. ఇట్స్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ లెక్చర్ టు యూ. కాబట్టి మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే, ఈ రకమైన గైడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అసలు యూత్కి గైడెన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఎన్ని గ్రూప్స్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం? ఫస్ట్ పేరెంట్స్, ఫస్ట్ గ్రూపు ఇంట్లోంచి మనం కొంత నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాం? మనం స్కూల్కి కాలేజ్కి వస్తాం, అంత కూడా బాగా నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాం? ఆఫీస్, మనకు వర్కింగ్ ప్లేస్, మన వర్క్ ప్లేస్లో అక్కడ కొంత నేర్చుకుంటాం. ఇంకా ఎందుకంటే లైఫ్ అంతా స్మూత్ సెయిలింగ్ కాదు కాబట్టి మనం ఏదో ఒక మెంటల్ ట్రామా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫేస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ బర్త్, వాట్ ఈస్ డెత్, why people are in different categories, why some people lack even food and clothing. These are all the questions you may get in your course of life. Appudu you seek the knowledge of some great people, that spiritual knowledge. Why this life, these are, you may get answers from all these things. So if you have inquisitive, you will read more books. So every good book will add a millimeter to your mental stature. So you will get the ideas of great people by reading books. What is the very purpose of reading book? ఆదర్స్ అందరితోటి మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు. ఆదరు మీ ఫ్రెండ్ అయ్యాడు అనమాట. వై రీడింగ్ ఏ బుక్, ఆ రచయితతోటి కానీ ఆ గొప్ప వాళ్ళతోటి కానీ మీకు ఒక ర్యాప్ వచ్చిందనమాట. అలా చక్కగా మీరు ఆర్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గుడ్ పీపుల్. గుడ్ పీపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ దోస్ హూ కెన్ హెల్ప్ యూ, దోస్ హూ కెన్ డెవలప్ యూ. వాళ్ళందరూ నీకు కావలసిన వాళ్ళు అనమాట, అవసరమైన వాళ్ళు. ఇప్పుడు మన పొగిడే వాళ్ళు ఉంటారు, మన మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే మనకి తీయగా కబుర్లు చెప్పి సంతోష పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఉండనివ్వండి, మంచిదే. మనని ఎవరైనా మెచ్చుకుని రికగ్నైజ్ చేస్తే సంతోషమే, బట్ గుడ్.
కానీ నీకు కావాల్సింది ఏదో కనిపెట్టి, నీకు కావాల్సింది ఎవరైతే ఇస్తే దానివల్ల నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావో అది చెప్పగలిగే వాళ్ళు కూడా కావాలి. వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళే నీ ఫ్రెండ్స్. You may be having a friends of different ages and different stages of your life. You may be having a friend of 70-year-old, and you can have a friend of me like నాకు కూడా నాలాగే నేను కూడా మీ ఫ్రెండే, అండ్ ఈవెన్ రవికాంత్ సార్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్. సో కాబట్టి మనం we get all information from people and we'll be knowledgeable persons by reading those, by observing, by perceiving certain things. బెస్ట్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి? ఎవరు బెస్ట్ రీడరు? వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్? కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్ అండ్ హూ ఈస్ ద బెస్ట్ రీడర్? వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్ అండ్ హూ ఈస్ ద బెస్ట్ రీడర్? కెన్ ఎనీబడి? Life is the best book. Who is saying? Who is? Yeah, Durga. Nice, very nice. Apt answer, exact answer. Life is the best book. And who is the best reader? We are the best. మనకు బెస్ట్. We are the best reader. Very good, Nana, very good. We are the best. మనం పర్సీవింగ్ అంటే తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. మన పంచేంద్రియ జ్ఞానం, మన 5 ఇంద్రియాల చేత, మన బుద్ధి చేత, మన వివేకం చేత ఆ నాలెడ్జ్ని మనం తీసుకుని మనం ఒక అవగాహనకు వస్తున్నాం అన్నమాట. అలా అవగాహనకు వస్తుంటే మన మానసికమైనటువంటి పర్సనాలిటీ కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతోంది అన్నమాట. మనం 5 అడుగులే ఉండొచ్చు, కానీ మన మెంటల్ స్టేచర్ 6 అడుగులు దాటిపోతుంది. ఎందుకు? దే విల్ బి మోర్ హ్యాపీ ఇన్ లైఫ్. చాలా ఆనందంగా ఉంటాం అనమాట. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హ్యావింగ్ మచ్ మనీ, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హ్యావింగ్ మోర్ డిగ్రీస్, ఎకడమిషియల్ డిగ్రీస్, పేపర్ డిగ్రీస్, నాట్ హ్యావింగ్ పేపర్ డిగ్రీస్, నాట్ బికాస్ దట్ యు ఆర్ టాలెంటెడ్, బికాస్ యు ఆర్ వైజ్. You are having much wisdom. You know how to handle people, how to handle situation. You know about yourself. That is the first thing. First of all, it is easy to judge others. Very easy to judge others. Is best, is not best, is waste. Like that we judge others. But can we judge ourselves? Can we look into ourselves? Do you have any idea about your own personality, your own weaknesses, your own merits? How you respond to different contexts, in different situations, in different ways? ఎలా మనం రియాక్ట్ అవుతున్నాం? ఒక్కలాగే ఉంటామా? మనం ఉండం, రకరకాలుగా ఉంటాం. చూడండి, సైకాలజీ చూడండి, మన మూడ్స్ మనమే అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాం, నచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాం, మన ఎవరైనా ప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు మన మీద ఒకలా ఉంటాం, మనలో ఒక డెఫిషియన్సీ ఫీల్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటాం చూడండి. కామన్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరికీ జెలస్, యాంగర్, ఫ్రస్ట్రేషన్, కాన్ఫిడెన్స్, డిఫిడెన్స్, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. లేని మానవుడు లేడు. కానీ వీటిని గుర్తించడం ఇస్ ద ఫస్ట్ అవేర్నెస్. దిస్ ఇస్ గైడెన్స్. ఇఫ్ వీ కెన్ వాచ్ ఇన్ టు అవర్ సెల్వ్స్, అవర్ పర్సనాలిటీ, మన అంతరాత్మని మనం చూసుకున్నట్టయితే, డూసు డోంట్స్, మనకి నీతి వాక్యాలు చెప్పారు, మనకు మోరల్స్ చెప్పారు. ఇవి చేయండి, ఇవి చేయొద్దు, ఇవి చేయండి, ఇవి చేయొద్దు. అందులో కొంతమంది మళ్ళీ లిస్ట్ మార్చేస్తాం. మనం ఎందుకు మార్చేస్తాం? వాళ్ళు చేయొద్దు అన్నవి కొన్ని చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది మనకి, వాళ్ళు చెయ్యొద్దు అని మనకు చెయ్యాలనిపిస్తుంది, వాళ్ళు చెయ్యాలి మీరు తప్పకుండా అనేవి చేయకూడదు అనిపిస్తుంది. ఎందుకని అలా అనిపిస్తుంది? మనకు ఒక జడ్జిమెంట్ ఉందన్నమాట. మనం జడ్జిలం. కాకపోతే మనం అవతల వాళ్ళ విషయంలో చాలా బాగా జడ్జిలం, మన విషయంలో జడ్జిలం కాదు. అంత నిష్పాక్షికమైన జడ్జిమెంట్ని మన పట్ల మనం ఇచ్చుకోమన్నమాట. ఎందుకంటే మనం బాగా ప్రేమించుకుంటాం. ఎవరిని వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నంతగా ఇంకొన్ని ప్రేమించలేదు. తర్వాత కొద్దిగా 1% అమ్మ నాన్న, తర్వాత కొద్దిగా మారుతూ ఉంటుంది మన ఫ్యామిలీ, మన సర్కిల్, అలా పెరుగుతుంది, చాయిస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నిజానికి మనం జీరో, అందరూ జీరోయే. మన లోపల కూడా మనదంతా కూడా, మన పర్సనాలిటీ, మన వ్యక్తిత్వం, మన మనస్తత్వం అంతా కూడా ఒక టైంలో తయారైన మౌల్డ్ అన్నమాట. ఈ మౌల్డ్ని చేసుకోవడంలో
ఇతరులు ఎక్కువ ప్రభావం చూపించారా, మీరే ప్రభావం చూపించుకున్నారా మీ మీద? ఇక్కడి నుంచి మీ మీ అవేర్నెస్ మొదలవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి మీ లైఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మొదలవుతుంది. ఈ వ్యక్తిత్వాన్ని మనం నిర్మించుకుంటున్నామా, లేకపోతే ఎవరి చేతన నిర్మించబడిందా? ఇప్పటిదాకా కొంతకాలం వరకు 16, 17, 18, 20 ఏళ్ల వరకు ఇట్ ఈస్ మేడ్ బై సమ్మిట్. నౌ ఇప్పుడు నీకు రెయిన్స్ ఇచ్చారు చేతిలో, యూ హ్యావ్ రెయిన్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. నీ చేతిలో పగ్గాలు వచ్చాయి, బండి మీద కూర్చున్నావు. దీన్ని మనం డ్రైవ్ చేసుకోవాలి, నీ ప్రకారం నువ్వు డ్రైవ్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళ సలహా తీసుకుంటావు, నీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని చూసుకుంటావు. నీకు ఎలా నడవాలో నీకే తెలుస్తూ పోతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మన గైడెన్స్ తప్పకుండా మన పేరెంట్స్ నుంచి, బుక్స్ నుంచి, మన సీనియర్స్ నుంచి, టీచర్స్ నుంచి, మన కలీగ్స్ నుంచి, అందరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం. మన మాట కూడా ఎవరు చెప్పినా నో అనకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివ్ దెమ్ ఎ పేషెంట్ ఇయర్, ఎ పేషెంట్ లిజనింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వినదగును ఎవ్వరు చెప్పినా వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగును, కానీ కళ్ళ నిజము తెలిసిన మనుజుడే నీతిపరుడు మహిళ. ఓకే, పద్యం నీకు కూడా వచ్చు అనుకుంటాను. సరే చెప్పు. సంబడి ఈజ్ లాఫింగ్ ఎట్ పోయం. కాబట్టి వినాలట, మనం ఎవరు చెప్పినా ముందు వినాలి. యు ఆర్ టూ యంగ్ టు లిజన్ ఆల్ టు దీస్ థింగ్స్, బట్ యూ హ్యావ్ డౌట్, ఐ కెన్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. యు ఆర్ టూ యంగ్, యు ఆర్ యంగ్ బాయ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? అమ్మ ఏదో చెప్తుంది, జడేసుకున్నావా, టైం అయింది, గంట అయింది, తెవులుతా, తెవులుతున్నా, చెప్పక్కల నువ్వేమి, నిన్న కూడా రోజు ఇదే పాట, ఇలా ఉంటుంది అనమాట కాన్వర్సేషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటి మాట్లాడతారు, వీళ్ళు ఇంకో ప్లేన్లో ఉంటారు, క్లాష్. టీచర్స్ ఒకరు మాట్లాడుతుంటారు, స్టూడెంట్ వేరే మోడ్లో ఉంటారు, క్లాష్. హైయర్ అఫీషియల్స్ ఏవో చెప్తుంటారు, సబార్డినేట్ ఒక మోడ్లో ఉంటారు, దేర్ విల్ బి ఎ క్లాష్. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ర్యాపో ఎట్ ఆల్. ఎక్కడ ఉంటుంది ర్యాపో? మీరిద్దరు సినిమాకి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కలిసి సినిమా టికెట్లు కొనుక్కుని కూర్చోలో భలే చెప్పుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎంత చక్కటి ర్యాపో ఉంటుంది. ఒకరితో ఒకళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసింది కదా, బట్ బాగా పాడలేదు కదా, ఈ డైరెక్టర్ మంచివాడు కదా, మన టీచర్ అసలు ఏం బాగా చెప్పలేదు కదా నిన్న, ఈ అమ్మాయి చెప్తుంది, ఇలా. యూ విల్ హ్యావ్ ఏ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఈ కామన్ ప్లాట్ఫాము మీ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉందో కొంచెం కొంచెం మీరు పెద్ద అవుతుంటే పెరుగుతుందో లేదో చూసుకోవాలి. దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్లాగే బిహేవ్ చేస్తున్నామా, ఇంకా మనం ఏజ్ వస్తున్న కొద్దీ మెచ్యూర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నామా? వాట్ ఈస్ మెచ్యూరిటీ? నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెచ్యూర్. Knowing nothing is ignorance. Knowing nothing is ignorance. మనకేమి తెలియకపోవడం ignorance. Knowing something is okay, having something. Half-minded, half-boiled egg, half-boiled egg. సో ఆల్మోస్ట్ మనం బాగా ఏది తెలుసుకుంటే మన మనస్సు శాంతి పడుతుందో, ఏది తెలుసుకుంటే మన లైఫ్ను మనం చక్కగా డైరెక్షన్లో పంపించుకోగలుగుతామో, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ గైడెన్స్. ఎవరిచ్చినా మనం వినొచ్చు, ఎవరు చెప్పినా మనం వినొచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ డౌట్స్. ప్రాక్టికల్, if you want to share something, you can share. This already I told you, it's a discussion. It's not a lecture. మీరు అడిగి anything you may ask. So my dear friends, so చొరవ తీసుకొని చక్కగాను, సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో చక్కగా మీ డౌట్స్ అడగచ్చు ఆర్ ఇంగ్లీష్. తెలుగులో అడగండి, ఇంగ్లీష్లో అడగండి. నైస్. లెట్స్ సీ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. హలో. If you have. Hello, ma'am. I'm Durga.